તો આપ સૌનું સ્વાગત છે આજની આ પ્રેસ વાર્તામાં। સ્વર્ણ સમાજ સમન્વય સમિતિના તત્વાધાનમાં આજે આ પ્રેસ વાર્તાનું આયોજન થયું છે। આ દેશના તમામ સમાજ વર્ગના નાગરિકોને એમને ન્યાય મળશે। સુપ્રીમ કોર્ટે રોક તો લગાવી દીધી છે ને 19 માર્ચે તમારે મુદત પણ છે સાહેબ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गौ माता की जय। आज हम ऐसे जवान मर्द के पास बैठे हैं, हमारे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राज शेखावत साहब और हमारे पास में और बैठे हमारे गुजरात नव निर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अतुल भाई दवे। कई हरिभक्तों और कई जवान मर्दों ने आज यहाँ आकर एक मीटिंग बनाई और हमने तय किया है कि हमारी कहलाने वाली हिंदूवादी सरकार जल्द से जल्द हिंदुओं को बांटने के लिए और हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए ये जो यूजीसी का कानून बनाया है उस कानून को सबसे पहले जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम और कुछ हो सकता है। हम कालिदास जी महाराज शिव शक्ति गुरु गोधाम आनंद आश्रम देखावाड़े हैं। हमारे आदरणीय मोदी साहब दिल्ली गादी पर विराजमान हो जाए, इसके लिए 2014 में 12.5 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करवाई थी और 51 मन घऊ के प्रत्येक दाने दाने ओम नमः शिवाय का जाप करवाया था। क्यों? हिंदू सनातन धर्म हमारा उजागर हो, हमारी सनातनी परंपरा उजागर हो। हमारे अमित शाह के गले में हमने हमारे गले में से माला निकालकर हमारे रानीप के हॉल में सांतानाम हॉल में माला पहनाई थी। और क्यों? भारतवर्ष को हिंदू सनातनी राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। इतने साल हो चुके हैं, अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलाने वाले हो, अगर आप कर रहे हो तो आज भी हम निवेदन कर रहे हैं कि अगर ये यूजीसी कानून खत्म हो गया, गौ माता राष्ट्र माता हो गई और भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र हो गया तो आपको दिल्ली में से प्रचार करने जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर ये नहीं हुआ, अगर जल्द से जल्द नहीं हुआ तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना हमारा सूत्र है। फिर भाजपा छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो, पक्ष और पार्टी को छोड़ो। जिसके दिल में गौ गंगा गायत्री और गीता के लिए प्रेम हो, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भावना हो, इनके साथ अपने आप को जोड़ो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राज शेखावत साहब आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। हम सभी संत साधु महात्मा, हमारे हजारों सेवक हिंदू सनातन राष्ट्र के लिए गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाए, इसके लिए हम तैयार हैं। कल जो महाशिवरात्रि की पूजा हमारे आश्रम में हो रही है, वो पूजा खत्म होने के बाद अगर गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हुई, यूजीसी कानून अगर कैंसिल नहीं हुआ और भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो सत्ताधीशों या जो भी है हिंदू सनातनी परंपरा को तोड़ने वाले उसका तुम कोई सीताराम नाम भी नहीं लेगा। राधे राधे राधे। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ताजा कलम जिसके दिल में गौ गंगा गायत्री गीता के लिए प्रेम हो, भारतवर्ष को हिंदू सनातनी राष्ट्र घोषित करने की तमन्ना हो, ऐसे भक्तों को ही हमारे आश्रम में आने की परमिशन है और वो परमिशन भी नहीं है। ओम नमः शिवाय। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। ઉલ્લંઘન કેન્દ્રની ભાજપા સરકાર દ્વારા યુજીસી બિલ લાવીને કરવામાં આવ્યું છે। યુજીસી જે બિલ છે એ બિલના માધ્યમથી આ દેશના સામાન્ય વર્ગના નાગરિકોને આવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે તમે તો અપરાધી છો। આ ગઝેટ જે છે ગઝેટમાં ક્યાંય સામાન્ય વર્ગના અધિકારનો ઉલ્લેખ કરવામાં જ નથી આવ્યો। જે સમતા સમિતિ બનાવી છે એ સમતા સમિતિમાં પણ ક્યાંય સામાન્ય વર્ગનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી અને આ બિલના માધ્યમથી એવું એક આક્રમણ પ્રહાર સામાન્ય વર્ગ પર કરવામાં આવ્યું છે કે જો ફરિયાદી આરોપ લગાવશે તો તુરંત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને ફરિયાદની જે ઓળખાણ છે એ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે।
હવે આરોપીને એ પણ ખબર નથી કે એને ફરિયાદ કોણે કરી છે, અને જો આરોપી નિર્દોષ છૂટી પણ જશે તો ફરિયાદી ઉપર કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં. તો આવું તો કેવો કાનૂન કે ભાઈ અમને એ પણ ના ખબર હોય કે અમારા પર ફરિયાદ કોણે કરી છે. આ જે વિશ્વવિદ્યાલય છે આ દેશના, આ વિશ્વવિદ્યાલયનું કાનૂન છે. ગ્રાન્ટ, આ જે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન એટલે યુજીસી આખા ભારત વર્ષની જે કોલેજો છે, ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાનો છે, એને કમાન્ડ કંટ્રોલ કરે છે. એનું આ બિલ તૈયાર થયું છે, અને આ બિલમાં ભેદભાવ અને સામાન્ય વર્ગ ને લઈને જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યું છે એનું અમારે વિરોધ દર્જ કરવાનું છે. હા, સ્ટે આવી ગયો. અમે ગયા તો આવ્યું ભાઈ, અમે એક મોરચો છે એ કાનૂનનું અપનાવ્યું, બીજો મોરચો આંદોલન જે અમે 8 તારીખ કરી રહ્યા છે, ત્રીજો 45% સામાન્ય શું કારણ છે કે એટલે સાહેબ ભાઈ ભલે મારા 20% હોય ભલે, પણ સામાન્ય વર્ગ પણ આ દેશનો નાગરિક નથી. તો આર્ટિકલ 14, 15 અને 21 નો ઉલ્લંઘન શા માટે? મારે એ પૂછવું છે સરકારને. ભાઈ સૌને સમાનતાનો અધિકાર, અમને સમાન અધિકાર આપો. અમને અધિકાર જોઈએ, અમને કોઈનો અધિકાર નથી છીનવું. એમને એમનો અધિકાર મળે, અમને અમારો અધિકાર તો મળે. 8મી માર્ચ પછી સંપૂર્ણપણે રોલબેક કરવામાં આવે. આ મારી માંગ જે હું આપના માધ્યમથી માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી સુધી પહોંચાડવા માંગુ છું. માનનીય આપણા મુખ્યમંત્રી જે છે પટેલ સાહેબ, એમના સુધી પહોંચાડવા માંગુ છું. અમે કીધું છે સામાન્ય અને અનામત વિનાના વર્ગને સ્પષ્ટ, સંવૈધાનિક અને કાનૂની સુરક્ષા આપવામાં આવે. અમે પ્રધાનમંત્રી અને આ તમામ જે શ્રી ઓમ બિરલાજી છે, શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી છે, શ્રી અર્જુન રામ મેઘવાલજી છે, શ્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનજી જે પોતે શિક્ષા મંત્રી છે, અને ડોક્ટર વિનીત જોશીજી જે આઈએસ અધિકારી છે, અધ્યક્ષ છે યુજીસીના, એમના 8 માર્ચે બધું પતાવી દઈશું. અને સર આર પાર બાપુ, આર પાર, કારણ શું? મરો કાં તો મારો, કારણ શું? આર પાર બાપુ. સિમ્પલ લોજિક છે. અહીંયા છે ને, અહીંયા રાજનીતિ નથી આવડતી. દીકરા દીકરીનો ભવિષ્યનો સવાલ છે સાહેબ. આ બધું નહીં ચલાવી લઈએ. 8 તારીખે ABVP છે, આ બધા વિદ્યાર્થી અમલ સમિતિમાં સામાન્ય વર્ગના પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે. અમે કીધું છે એવા નિયમો બનાવવામાં આવે જે સામાજિક સમરસતા અને રાષ્ટ્રીય એકતાને મજબૂત બનાવે, વિભાજન નહીં વધારે. આ ગેઝેટ તૈયાર કરવામાં જવાબદાર વ્યક્તિઓ, ગેઝેટ આ અસંવૈધાનિક તૈયાર કર્યું કોણે? એટલે એ જે વ્યક્તિઓ છે એ વ્યક્તિઓ નિષ્પક્ષ તપાસ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી, એમના પર યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે કે ભાઈ આ થયું શા માટે. સરકાર આને રોલબેક કરે, જેટલી પણ વિસંગતિઓ છે વિસંગતિઓ સરકાર દૂર કરે. અમે આમાં ઉલ્લેખ કર્યું છે પ્રેસ વાર્તામાં પણ કે યુજીસી રેગ્યુલેશન 2026 અસંવૈધાનિક હોવાથી તેને તાત્કાલિક સંપૂર્ણપણે રોલબેક કરવામાં આવે. આ મારી માંગ જે હું આપના માધ્યમથી માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી સુધી પહોંચાડવા માંગુ છું. માનનીય આપણા મુખ્યમંત્રી જે છે પટેલ સાહેબ, એમના સુધી પહોંચાડવા માંગુ છું. અમે કીધું છે સામાન્ય અને અનામત વિનાના વર્ગને સ્પષ્ટ, સંવૈધાનિક અને કાનૂની સુરક્ષા આપવામાં આવે. અમે ત્રીજી માંગ છે ગેઝેટ સૂચનામાં આપેલી તમામ વ્યાખ્યાઓ સ્પષ્ટ, નિષ્પક્ષ અને ગેરમનસ્વી બનાવવામાં આવે. ચોથી છે ઇક્વિટી સમિતિઓમાં સંતુલિત, નિષ્પક્ષ અને સમાવેશક પ્રતિનિધિત્વ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે. પાંચમી છે ખોટી તથા દુર્ભાવનાપૂર્ણ ફરિયાદો માટે કડક દંડનાત્મક જોગવાઈઓ ઉમેરવામાં આવે. છઠ્ઠી છે નવી સમીક્ષા અમલ સમિતિમાં સામાન્ય વર્ગના પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે. અમે કીધું છે એવા નિયમો બનાવવામાં આવે જે સામાજિક સમરસતા અને રાષ્ટ્રીય એકતાને મજબૂત બનાવે, વિભાજન નહીં વધારે. આ ગેઝેટ તૈયાર કરવામાં જવાબદાર વ્યક્તિઓ, ગેઝેટ આ અસંવૈધાનિક તૈયાર કર્યું કોણે? એટલે એ જે વ્યક્તિઓ છે એ વ્યક્તિઓ નિષ્પક્ષ તપાસ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી, એમના પર યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે કે ભાઈ આ થયું શા માટે.